На календаре 30 апреля, на следующей неделе на заседании правительства будет рассмотрен законопроект о распуске Разокненской думы. Он может быть рассмотрен уже на следующей неделе. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзине. Она у нас сегодня в студии. Приветствуем вас, госпожа Берзине. Labdien! От первого лица. Вот поговорим о Разокне, поговорим об административно-территориальной реформе, в общем, о делах, касающихся самоуправления. Начнем с темы Разокне. На следующей неделе может быть рассмотрен законопроект о распуске. Расскажите, пожалуйста, подробнее, почему, как обосновано со стороны министерства вот это решение распустить Думу в Разокне. Jā, nākamajā nedēļā valdībā ir plānots skatīt likumprojektu par Rēzeknes valstspilsētas domas atlaišanu, par sistemātisku un atkārtotu likuma neievērošanu. Rēzeknes valstspilsēta bija vienīgā pašvaldība Latvijā, kura nepieņēma laikā noteiktajā budžetu 2024. gadam. Jāsaka, ka pēc budžeta pieņemšanas ir konstatēti nepamatoti ieņēmumu palielinājumi, kuri liek secināt, ka Rēzeknes domes darbība kopumā nav pārliecinoša, lai varētu turpināt sakārtot un stabilizēt finansiālo situāciju Rēzeknē. Protams, jāskatās ir kopumā uz Rēzeknes domas darbību ilgstošākā laika periodā. Pārkāpumi pie budžeta veidošanas ir bijis arī iepriekšējos gados, apzinoties nespēju sabalansēt budžetu, tik ieņēmumi palielināti, gan dažādiem tik uzņemtas saistības dažādiem projektiem bez finansiāla seguma, netika apzināti ieplānoti atalgojumi pašvaldību iestādēm un arī pašvaldības administrācijas darbiniekiem. Droši vien es varu turpināt, varbūt. Я в нескольких словах отскажу. То есть законопроект будет, возможно, рассмотрен на следующей неделе, и его основанием является систематически вторичное невыполнение закона со стороны руководства Разокненской думы. Речь идет о том, что это единственное самоуправление в этом году, которое не приняло бюджет вовремя, и сейчас констатированы увеличение расходов, деятельность руководства Рижской думы не убедительна, и для того, чтобы справиться с проблемой сбалансирования бюджета, надо смотреть, кроме того, в целом на работу Разокненской думы в течение долгосрочного периода, и вот с задачей сбалансировать бюджет пока Разокненское руководство не справляется. Вы хотели продолжить, да? Есть еще какие-то замечания? Jā, kopumā jāsaka, ka Rēzeknes arī valstspilsētas doma tajā brīdī, kad tika atstādināts iepriekšējais domas priekšsēdētājs, arī apzināti nesanāca uz domas sēdēm, vēloties panākt domas atlaišanu, kas mūsu ieskatā ir arī tāda nihilistiska attieksme pret valsti kopumā. Papildus arī gribu vērst uzmanību, ka mēs kā varams esam arī vērsušies ģenerālprokuratūrā ar aicinājumu izvērtēt gan atstādinātā mēra, gan domas pozīcijas deputātu atbildību un arī bezdarbību šajā situācijā, ka Rēzeknē ir ilgstoši parādi pret uzņēmējiem.
Итак, и после отставки предыдущего руководителя Разыкненской думы, речь идет об Александре Барташевиче, то депутаты срывали заседания, не приходили на них, и вот министерство обратилось в прокуратуру для того, чтобы расследовать деятельность предыдущего руководства и в том числе депутатов, говорит наша собеседница. Напомню, что министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня вместе с нами в этой студии. И вот, я, насколько понимаю, министерство предлагает назначить временную администрацию, и руководителями могут стать бывший руководитель регистра предприятий юрист Гуна Пуци, ее заместителями ректор Разыкненской академии технологий, доктор экономических наук Ивита Метула и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис. Расскажите, пожалуйста, почему такой состав, почему именно эти люди, и как это, по мнению министерства, может исправить ситуацию в Разыкне? Jā, paldies. Jūs jau nosaucāt, kādas kvalifikācijas piemīt šiem cilvēkiem, kuri ir plānoti Rēzeknes valstspilsētu administrācijā un kādas ir viņu specialitātes. Tātad izvērtējot, kas varētu nodrošināt Rēzeknes valstspilsētas darbību, mēs šo arī ievērtējām un papildus tam vēl arī, protams, vērtējam šo cilvēku reputāciju. Tad plānotajā valstspilsētas administrācijā darbosies Guna Pūce, kas ir arī pēc savas pamatizglītības juriste, kas mūsu ieskatā būtu ļoti nepieciešams pašvaldības darbā. Tad Iveta Mietule ir ekonomikas zinātņu doktors, kura arī pati ir strādā ar finanšu jautājumiem, kas arī šobrīd ir ļoti būtiski Rēzeknei. Un Jānim Belkovskim, kā būvvaldes vadītājiem, ir pieredze gan projektu vadībā, gan plānošanā, gan arī darbā ar būvniecības projektā. Un Rēzeknē tieši ir arī problēmas šobrīd ar būvniecības projektiem. Ir apstādināta Eiropas Savienības fondu finansējuma pieejamība un ir jārisina ne tikai tieši būvniecības, bet arī šāda projekta vadības un administrācijas jautājumi. Tā kā mūsu ieskatā šāda administrācija ir ļoti kvalitatīva, kur arī varētu situācию Rēzeknē stabilizēt. Итак, по словам министра, главное — это квалификация этих людей. Они должны обеспечить как раз квалифицированный подход к управлению администрации. Среди них как раз специалист, юрист и специалист финансовой отрасли, и также руководитель по проектами, в том числе строительными проектами. Все это говорит о том, что, по мнению министра, эти люди достаточно квалифицированы, чтобы обеспечить руководство Разыкненским краем. Но вот обращу ваше внимание, наши слушатели пишут, что буквально с языка сняли по поводу тех нарушений, которые вот вы упомянули в Разыкне. Многие из этих нарушений, пишут наши слушатели, можно найти и в других самоуправлениях. Значит ли это, что... То есть, насколько это в данном случае является достаточным для того, чтобы смещать руководство в целом? Ну вот от себя добавлю, что действительно то, что бюджет не был принят вовремя, это, конечно, плохо, но такое случается раз от раза в латвийской практике. Могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать вопрос слушателя? Tātad pēc pašvaldības likuma izmaiņām, kurš ļoti stingri noreglamentē termiņu, kādā ir jāpieņem budžets, neviena pašvaldība nav pārkāpusi šo termiņu. To ir pārkāpusi tikai Rēzeknes valstspilsētas dome. Un situāciju Rēzeknē mēs nevaram salīdzināt ne ar vienu situāciju, ne ar vienas citas pašvaldības situāciju Latvijā, jo Rēzeknē ir pilnīgi skaidri redzams, ka šī budžeta situācija ir veidota apzināti, un tas ir darīts ilgākā termiņā, nav ievēroti Finanšu ministrijas kā uzrauga prasības, un arī stabilizācijas komisijas lēmumi nav ievērtēti. Un tā ir pilnīgi atšķirīga situācija nekā citās pašvaldībās, kuras, redzot šīs finanšu grūtības, arī pašas ir apņēmušās, rīkojušās atbildīgi un tās arī risinājušas.
Итак, проблема заключается в том, что после принятия изменений в законах, то, соответственно, установлены очень четкие рамки, когда должно быть принят бюджет самоуправления. И вот после этих изменений Резекне это как раз первый и единственный случай, когда не был принят бюджет вовремя. И, кроме того, ситуация в Резекне не может быть, по словам министра, сопоставлена с любым другим самоуправлением в Латвии, так как там осознанно, соответственно, это руководство привело к тому, что сейчас ситуация такая, какая есть, и не были приняты также рекомендации от комиссии по уравниванию и сбалансированию. Эти рекомендации не принимаются в расчет руководством Думы. Итак, досрочные выборы могут произойти в Резекне в ближайшее время? Tā kā līdz pašvaldību vēlēšanām ir palicis nedaudz vairāk kā gads šobrīd, un lēmuma projekts Saeimā nonāks māja vidū, tad, kamēr tas tiks pieņemts, plānots, ka tas tiktu pieņemts līdz Saeimas darba pārtraukumam. Tad arī būs apmēram šis gads. Jā, šī brīža likumdošana nosaka, ja ir termiņš garāks par 9 mēnešiem, tad ir jārīko ārkārtas vēlēšanas, bet mūsu ieskatā šis nav īsti likums būtu jāgroza mūsu ieskatā. Līdz ar to mēs esam iesnieguši grozījumus arī pašvaldību vēlēšanu likumā. Un pašvaldību vēlēšanu likumā rosinām atgriezties pie situācijas, kāda bija pirms nolēma šos 9 mēnešus, jo attiecībā par šiem 9 mēnešiem lēmums tika pieņemts Rīgas gadījumā, un tajā brīdī arī likums tika mainīts, un mūsu ieskatā tas zināmā mērā tika pielāgots Rīgas situācijai. Bet mēs gribētu atgriezties pie tā, kā tas bijis iepriekš un darbojās daudzus gadus, un proti 15 mēnešus pirms kārtējām domas vēlēšanām bija iespēja ielikt administrāciju. Šobrīd mēs tik stingri nenosakam šo termiņu, nosakam, ka katrā gadījumā tā situācija var būt atšķirīga, un katrā gadījumā arī likumdevējs var lemt, tad vai ir jārīko vai nav jārīko ārkārtas domas vēlēšanas. Jebkurā gadījumā mēs šobrīd paralēli Rēzeknes valstspilsētas atlaišanas likumam valdībās plānojam skatīt 7. maijā arī grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā, kur tad noteiks šo kārtību, kā pašvaldību doma var atlaist arī gadu pirms termiņa. Итак, пока сейчас еще на следующей неделе, возможно, будет рассматриваться ситуация в Резекне по правительством, после чего распуск Резекненской думы должен быть утвержден Сеймом. Все это процесс довольно длительный, и Сейм должен принять это решение. Во всяком случае, есть такая надежда до летнего перерыва, до ухода на летние каникулы. Вместе с тем, на данный момент действующий закон требует, чтобы, если распуск Думы произошел за 9 месяцев и более до новых выборов, то, соответственно, нужно проводить досрочные выборы. Напомню, что в следующем году нас ждут муниципальные выборы, но министерство предлагает внести в закон о выборах самоуправления изменения, которые на данный момент требуют, чтобы, если срок более 9 месяцев, то проводились досрочные выборы. Ситуация эта была вызвана ситуацией в Рижской думе и досрочными выборами там, поэтому пришло время изменить этот закон, и по мнению министра, законодатель должен иметь право определять, следует или не следует проводить досрочные выборы в случае, если до выборов остается год и более 9 месяцев. К другим вопросам. Административно-территориальная реформа. Будет обсуждаться объединение Вараклян и Маденского края. Вместе с тем мы видим, что и в других самоуправлениях эта идея актуализировалась. Идея того, что нужно пересмотреть планирование. Как вы относитесь к этой идее? Стоит ли сейчас открыть административно-территориальный закон о
региональным правилам планирования? Jā, no likuma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu mēs esam atvēruši, jo Satversmes tiesas lēmums uzlika par pienākumu atrisināt jautājumu par Varakļānu novadu. Valdībām ir šie grozījumi apstiprināti, un ir valdības lēmums par Varakļānu iekļaušanu Madonas novadā. Šobrīd ir jau likumprojekta grozījumi ar Saeimas lēmumu nodoti atbildīgai komisijai, Valsts un pašvaldību lietu pārvaldes komisijai, un komisijā plānots ir šos likuma grozījumus skatīt 8. maijā. Ja jūs jautājat varam ministrijā un arī man tieši, vai būtu nepieciešami vēl kādi grozījumi, tad manā ieskatā tas laiks ir pagājis. Vēl ir par īsu, 3 gadi ir par maz, lai varētu izdarīt secinājumu, cik efektīvi var strādāt pašvaldība. Pie tam jāsaka, ka pašvaldības ir sākušas veidot kopīgas administrācijas, kopīgas uzņēmumus, kopīgas iestādes, un tagad sāk diskusijas par to, kad atkal kaut kas tiks sadalīts pēc tik īsa termiņa, tad mēs jau paši zināmā mērā bremzējam šo pašvaldību attīstību un izaugsmi, jo tad vairāk aiziet diskusijas atkal par sadalīšanu un nevis tiek kopīgi strādāts pie attīstības jautājumiem. Bet, protams, iedzīvotājiem un pašvaldībām ir jābūt iespējām lemt par citu novadu un teritoriju izveidošanu. Un jau šobrīd ir spēkā ministra kabineta noteikumi, kur paredz, ka no 2025. gada šādas izmaiņas var rosināt. Un mēs kā ministrija arī esam gatavi arī atvieglot šeit prasības, lai tiešām tas arī būtu reāli. Bet mūsu ieskatā vismaz šis viens sasaukums, šie 4 gadi būtu jānostrādā. Итак, закон о административно-территориальной реформе открыт в связи с объединением Вороклян и Мадонского края, которым еще при утверждении реформы говорил Конституционный суд. И, по мнению министра, мало прошло времени для того, чтобы судить о успешности этой реформы. Предприятия создаются и общее руководство администрации различными самоуправлениями. И вот сейчас снова мы фактически искусственно создаем препоны для того, чтобы развивались самоуправления. Вместе с тем, у самоуправления, по мнению министра, должно быть право и возможность на то, чтобы пересматривать региональные деления, и с 2025 года это будет возможно, поэтому следует, по мнению министра, ждать. Вот вы сказали, что недостаточно много времени прошло. Вместе с тем мы видим, что самоуправление, Союз самоуправления особенно, буквально бьет тревогу, говорит о том, что не хватает денег. Как сделать так, чтобы у самоуправлений были деньги на проекты, и этих денег было больше? Jā, mēs jau redzējām, ka veidojot šī gada budžetu uz pašvaldībām bija sarežģīti budžets saplānot, bet šis budžeta jautājums nav tiešā veidā saistīts ar administratīvu teritoriālo reformu. Ja nu vienīgi tik tālu, kā apvienojoties lielākiem novadiem, var gūt ietaupījumu uz administrācijas izmaksām un efektīvāk strādāt, bet kopumā, protams, ka situācija ar budžetiem pašvaldībām nav vienkārša. Tas, ko mēs no varam ministrijas esam piedāvājuši veidot Nacionālo reģionālās attīstības fondu, kas mūsu ieskatā varētu būt ikgadējs finansējums pašvaldībām. Šobrīd esam pieteikuši 75 miljonu eiro apmērā, un tad pašvaldības, kuras īsteno valstī nozīmīgas prioritāras reformas, kā šajā gadījumā skolu ekosistēmas izveidi, tad varētu pretendēt uz investīcijām, lai šo reformu īstenot dzīvē. Ja šajā gadījumā tās būtu skolas, autobusi un ceļi. Savukārt, tad, kad būtu pabeigta viena programma, varētu šo finansējumu izmantot citām
piemēram, šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums par patvērtnēm, tad, vai, teiksim, iekšējās drošības jautājumiem, tad varētu šī investīcija programma tikt novirzīta uz šādiem jautājumiem. Извините, я правильно понимаю, что государство в данном случае будет обозначать эти приоритеты, и если самоуправление, да, их выполняет, то может получить эти деньги, да? Jā, mēs esam plānojuši tas, ko es minēju, 75 miljonu eiro programma. Protams, ka mēs valsts nenofinansētu visas vajadzības, bet tas būtu kā līdzfinansējums pašvaldībai, ja pašvaldība šīs reformas īsteno. Tas, ko mēs esam plānojuši šobrīd, kad tie varētu būt no 1,5 līdz 2 vai 2,5 miljoniem uz pašvaldību, par to vēl notiek diskusijas. Protams, tas neatrisina visas problēmas pašvaldībā. Bet tomēr tas ir nozīmīgs ieguldījums, ja ir vajadzīga skolas rekonstrukcija, piemēram, STEM kabineta izveide, vai ja ir vajadzīgs cietais segums uz grāmatas ceļiem, vai ja ir jāiegādājas autobuss. Savukārt mums ir pierīgas pašvaldības, kurām ir nepieciešams jaunas skolas. Protams, par šo finansējumu skolu nevar uzbūvēt, bet tas būtu kā līdzfinansējums un tomēr atbalsts pašvaldības budžetam. Pašvaldībai būtu nepieciešams mazāka summa, kas būtu, teiksim, par ko būtu kur būtu jāizņemās, lai šo skolu uzbūvētu. А регулярные издержки, зарплаты и так далее, их откуда платить? Tas, protams, ir pašvaldības pamatbudžetā, bet mūsu ieskatā, ja tiktu atbalstīta šāds Nacionālās reģionālās attīstības fonds, tas ikgadēji būtu kā atbalsts pašvaldībām, līdz ar to pašvaldībām paliktu lielākas iespējas ieguldīt to finansējumu, kur jūs minējāt tekošajās izmaksās. Итак, идея министра заключается в том, чтобы, да, сейчас на данный момент с самоуправлением сложно, с бюджетами, но нужно создать национальный региональный фонд, который выделял бы приоритеты, например, школы, дороги, автобусное сообщение, и таким образом мог бы выделять на реализацию этих программ тем самоуправлениям, которые, соответственно, выполняют эти критерии, соответствующие суммы. Всего в таком фонде могло быть около 75 миллионов евро. Соответственно, они распределялись бы между самоуправлениями. По словам министра, это было бы некоторым подспорьем для того, чтобы впоследствии самоуправления существовали. Благодарю вас за то, что сегодня утром пришли и прокомментировали, ответили на наши вопросы. Инга Берзаня, министр охраны окружающей среды и регионального развития, была вместе с нами в этой студии. Мы продолжим следить за ситуацией в самоуправлениях. Там есть постоянно много актуальных вопросов. Ну а через пару минут вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Думская площадь. С добрым утром!